So the topic we will be covering today is PPC and PPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ specific type of campaigns ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Amazon ਤੇ ਆਪਣੇ products ਨੂੰ launch ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ phrase match and broad modifier campaigns. So these are very important. ਜਿਹੜੇ students ਨੇ newly join ਕੀਤਾ ਹੈ, no need to worry about कि this is very hard to understand because this is your first, if it's your first class, then it will take time once you attend all the master classes and ਜਿਹੜੀ basic information ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, then you will definitely understand. But just to give little bit of introduction ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ topic ਇੱਥੇ discuss ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। The topic is once you launch your product. So for example, let's say ਆਪਾਂ dinner set ਦੀ example ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। So let's say ਤੁਸੀਂ dinner set ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ launch ਕਰਦੇ ਹੋ Amazon Australia ਦੇ ਉੱਤੇ, then ਜਿਹੜੇ broad modifier campaigns ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ visibility ਨੂੰ affect ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ as much as visibility ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ and ਜਿਹੜਾ customer ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ broader level ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ attract ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So ਹੁਣ let's say you are a normal customer, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ dinner set type ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ helium 10 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, there are different types of dinner set keywords in this section. For example, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗਾ dinner set Indian style with serving bowls, Christmas dinner set, melamine dinner set, crockery dinner set. So ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ keywords ਆਪਾਂ ਨੂੰ show ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, how we can target all of these keywords in our listing so that ਕਿ ਆਪਣੀ listing ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ keywords ਦੇ through traffic ਆਵੇ। Just to give new students little bit of background ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ search volume ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, this is the number of people searching this keyword on Amazon Australia. So melamine dinner set ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 156 ਜਿਹੜੇ people ਨੇ search ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ in 30 days, and ਜਿਹੜਾ dinner set alone keyword ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1900 people are searching every month. So which means there is a lot of demand, like 2000 sets are being sold in this marketplace every month, then there is a lot of possibility for you as well. So how you can target these keywords ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, and algorithm ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ traffic ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ keywords ਦੇ ਉੱਤੇ, that's what we need to understand today. तो मैं अपना advertising console open ਕੀਤਾ। So again for new students, ਜਿਹੜੀ campaign manager ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? So once you go to the home screen, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ screen ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, this is my home screen. So you need to go to the menu and ਇੱਥੇ fifth option ਹੁੰਦਾ ਹੈ advertising, and advertising ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ campaign manager. So once you click on that, you come to this window ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, like when you click on create campaign, you can create a new campaign ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ spend show ਹੋ ਰਿਹਾ। I'm just giving this information for new students. So ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ spend ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, this is the last 30 days of money I have spent on these campaigns, and this is the sales figure, how much I've got. I've got $54,000 worth of sales from this amount, and then this is the ROAS on the return on advertising spend. So and impressions ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, sorry, give me 1 second. So impressions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ how many times our products are being shown to the shopper. So let's say somebody is typing dinner set, then ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ product show ਹੋਇਆ, that's called impression ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ customer ਨੇ ਸਾਡਾ product ਦੇਖਿਆ। So ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ campaigns ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, that's called broad modifier and phrase match campaigns that are very very important। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ broader traffic ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। So what you need to do once you are live, once your products are in Amazon Fulfillment Center, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ listing active ਹੋਗੀ, you need to hit on create campaign. So ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ in a blue button which is create campaign. Again for new student, I just want to cover these things ਜਿਹੜੀਆਂ left side ਤੇ ਨੇ। No need to worry about ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ single country, which means ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਿਕਸ ਅ ਬਜਟ ਫॉर द ਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਐਟ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਜੰਪ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬੇਸਿਕ ਵਿੰਡੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਨਸ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ, this will take us to this window ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 types of campaigns ਹੁੰਦੇ ਨੇ। again for new students, ਜਦੋਂ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ। ਸਪਾਂਸਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਲਰ ਹੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। The reason being, you need to have a trademark in order to run these ads. Again, I'll just quickly cover in 2 minutes ਕਿ sponsored brand ads ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ for new students। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ad ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ mess and cash, if you type dinner set and ਜਿਹੜੀ ਆ top ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ad ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, if I click on that it will take me to the um, website of this particular brand which is called mess and cash। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ brand ad ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ straight away ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਲਾਈਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਾਲਸ, ਓਵਨ ਟੂ ਟੇਬਲ, ਡਿਨਰ ਵੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਨਾਰਮਲ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਡਿਨਰ ਵੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਕਿਚਨ ਟੂਲਸ, ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਪੈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਵਾਲੀ ਐਡ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 200 years in the baking। It's a quite old brand। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਡ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ at the top of the page which you see here ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ $69 ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦਾ ਟੌਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ let me see if it comes up। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆਈਟਮਸ ਫਰੋਮ ਦੀ Amazon ਬੇਸਿਕਸ। ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ। ਇੱਕ ਐਡ ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਰੋ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਾਂ then I think it will be good। It's not here, that's fine। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਸਪਾਂਸਰਡ ਡਿਸਪਲੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਵਰਡਸ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ? So you need to click on sponsored products। ਆਪਾਂ sponsored product ਦੀ example ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ most of our students they don't have trademark yet। So we'll click on continue। So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ad group ਦਾ name ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। Let's say I'm creating this ad for ultrasonic cleaners। So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ product ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ which is the ad group name। For new students again, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀਵਰਡਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ।
So let's say this is the ultrasonic cleaner ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ campaigns ਦੇ ਵਿੱਚ target ਕਰਨਾ ਹੈ. So Tanvi is saying, can I please request to mute if you haven't? I think you are on mute. All right. So ultrasonic cleaner में अपना product add कर लिया, right? And then targeting. Again, for new students, old students ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ targeting ਹੁੰਦੀ ਹੈ sponsored products ਦੇ ਵਿੱਚ. One is automatic targeting, the other one is manual targeting. Automatic targeting ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ option ਤੇ click ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Amazon ਜਿਹੜਾ ਆ Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad. तो Amazon थोड़ी लिस्टिंग ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Amazon ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗਾ. ਐਂਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਹੋ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਰੀਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ. We put those keywords into this campaign. So manual ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ Amazon ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ then you might get a sale, but it's not the case ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਸੋ I will not go with the suggested ones. What I will do, the second option is enter list. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੀਵਰਡਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ from Magnet and Cerebro. Again, for new students, Magnet is the tool in Helium 10 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Cerebro ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਵਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Cerebro ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਆਪਾਂ Amazon ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਰੈਂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ. ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਕੀਵਰਡ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਕੈਂਪੇਨਸ, ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਰਨ ਥੀਸ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਬ੍ਰੌਡਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਦੀ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਕਸਟਮ ਬਿਡ. normally what I do is I put it as 70 cents. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪਲੱਸ ਕਲੀਨਰ. ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਨਰ ਹੈ, Amazon will find all the keywords that are being searched on the marketplace. ਕਿ Amazon ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ Amazon ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਤੇ ਕਲੀਨਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡਸ ਨੇ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਇਸ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂ which is this one, then what Amazon will do, Amazon ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਂਟਲ ਪੌਡ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਫॉर ਰਿਟੇਨਰਸ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਇਮੇਜਿਨ ਦਿਸ ਇਨ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ. ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ Amazon ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਨੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇਟਸ ਡੈਂਟਲ ਪੌਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵੈਲਰੀ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਸਕਟ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ Amazon ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਗੈਟ ਮੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਆਈ ਗੈਟ more people to see my product. ਉਹਦੇ ਨਾਲ Amazon ਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਡੇਟਾ ਆਏਗਾ ਕਿ where my product needs to be placed, right?
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਪਲੱਸ ਕਲੀਨਰ ਲਗਾਣਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਤਾ ਜਵੈਲਰੀ sorry it's a so now Amazon ਕੀ ਕਰੇਗਾ Amazon will find out all the keywords ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ cleaner and jewelry type ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ for example so let's say for example jewelry cleaner ultrasonic machine so ਇਸ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ jewelry ਵੀ ਹੈਗਾ cleaner ਵੀ ਹੈਗਾ ultrasonic ਵੀ ਹੈਗਾ and then there is an extra word called machine ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ Amazon will give me traffic on longer tail keywords ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ longer tail keywords ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਟ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਬਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਈਅਰਬਡਸ ਬਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਈਅਰਬਡਸ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਈਅਰਬਡਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ that is a very generic customer ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ Amazon ਦੀ ਐਪ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲੈਸ earbuds with 5.1 Bluetooth technology with the custom gift box packaging ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ that means ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਟ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ then we can beat the competition the reason being that customer is a high intent customer अगर ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ our competitor uses it then there is a chance that we will not get traffic for that particular keyword ਹੁਣ again coming back to the ultrasonic cleaner ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ jewelry ਲਿਆ ਸੀ right ਹੁਣ ਆਪਾਂ next keyword ਪਾਉਨੇ ਆ ਇੱਥੇ let's say ultrasonic machine ਹੁਣ अगर मैं अल्ट्रासोनिक प्लस मशीन सो Amazon will find out ਹੁਣ Amazon jewelry ਵਾਲੇ keywords ਨਹੀਂ find out ਕਰੇਗਾ Amazon will only find the keywords ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ultrasonic ਤੇ machine included ਹੈ but see here ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ keyword ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ jewelry ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ retainer ਤੇ cleaner ਹੈ ਜਿਹੜਾ top ਵਾਲਾ keyword ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Amazon jewelry ਦੇ related cleaner and ultrasonic ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ keywords ਨੂੰ find out ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ keywords search ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Amazon ਸਿਰਫ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਵਰਡਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੌਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ एवरीवन कैन ਰਿਵਿਊ ਇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਸੋ let's call it broad modifier keywords broad modifier and phrase keywords so ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ broad modifier so so broad modifier the set of keywords that includes a plus sign in front of them and also a specific route which gets added to the longer tail keyword ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
ultrasonic cleaner will be targeted as plus ultrasonic plus cleaner plus jewelry. So ਇਹਦੀ example है, let me show you here. So if I type BM in my business, so ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਆਲ ਫॉर ਪੌਜ਼, pretty sure ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ keywords ਹੋਣਗੇ which are related to this. So ਇਹਦੇ ਚ examples ਤਾਂ ਨਹੀਂ include, but let me show you here. So let's say ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ dog ਦੇ related, pet ਦੇ related product sell ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. So I've spent $22 and $200 ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sale ਆਈ ਹੈ. So ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ broad modifier keywords add ਕਰਨੇ ਨੇ, so what I will do, I will enter here. So let's say मैं dog bed sell कर रहे हैं, so what I will do, I will put dog bed and then that's it, dog the bed. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we are also selling dog balls for playing. We are also selling dog bones playing. So ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ bidding ਹੈ that will be 70 cents. Add keywords. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੋਰੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰੇ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬਿਡਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ Amazon ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ that yes this keyword exist, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਨਾ keywords ਤੇ that does exist, and I'll hit save and that's it, that get added as broad modifier keywords, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ when we were creating that. So broad modifier हो गया with the plus sign, but phrase match ਕੀ ਹੋਏਗਾ once you have created the plus type keywords. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ dinner set sell ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ electric cars ਦੀਆਂ accessories sell ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you will type all the possible keywords. Let's say ਤੁਸੀਂ Tesla Model Y ਦੇ floor mat sell ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you are selling you know white dinner set, blue dinner set, ਉਹ ਸਾਰੇ possible keywords ਤੁਸੀਂ with the plus sign ਇੱਥੇ add ਕਰੋਗੇ, then you will add as broad. Then what you will do for the phrase match, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ broad modifier. Let's say ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 to 40 keywords ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤੀ. phrase match ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, you will just add ultrasonic cleaner and then ultrasonic cleaner jewelry for, ਜਾਂ ਕੱਲਾ jewelry ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ broad modifier keywords ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, broad ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ phrase ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗੇਨ Amazon will find all the keywords ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ultrasonic cleaner machine, ultrasonic cleaner for jewelry, ultrasonic cleaner for regional shops, ultrasonic cleaner for ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਟ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਜੁਐਲਰੀ ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨ. ਬਟ Amazon will make sure ਕਿ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Amazon will not show your product to a low intent customer. ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ Amazon ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੁਐਲਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਐਲਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਲਈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਲ ਐਡ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰੌਡ ਮੈਚ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਬ੍ਰੌਡ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਡਿੰਗ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦ ਕੀਵਰਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल you have another keyword, let's say ultrasonic machine, या फिर ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ professional ultrasonic, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਕਿਨ ਸਕਰਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਡ दैट। ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ, ਮੈਗਨਾਸੋਨਿਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ Amazon ਇਜ਼ ਐਡਿੰਗ दैट ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੂਟ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੌਡ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਐਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ultrasonic cleaner, so this will be added as phrase match. That's it. Once you add the list of these keywords, Amazon ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਗਾ, believe me, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤੋਂ ਆਣਗੀਆਂ, that will be really really good, ਕਿਉਂਕਿ Amazon ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਟ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਕੱਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, that means that customer wanted to buy the dinner set actually for his Christmas, as his Christmas party, then that customer is more had got a high intent, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਦੈਨ ਅ ਨਾਰਮਲ ਕਸਟਮਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ is a set of keywords is the same set of keywords as broad modifier, but it does not have a plus sign in it. For example, ultrasonic cleaner will be targeted as ultrasonic cleaner. So some notes. There is not much difference between broad modifier and phrase match campaigns. The only difference is
broad match have a plus sign and phrase match does not. ਸੋ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Amazon ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀਵਰਡ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਫॉर ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਿਡਿੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Amazon ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ Amazon ਸਾਡੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡ ਸਪੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ एवरीवन ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵਰਕ। ਆਫਟਰ 3 o'clock ਤੁਹਾਡੀਆਂ 70% ਸੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ Amazon ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਿਡ ਡਾਊਨ ਓਨਲੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Amazon ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ Amazon ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ Amazon ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਟ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਡਾਊਨ ਬਿਡ ਓਨਲੀ। ਫਿਕਸਡ ਬਿਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Amazon will not change anything। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ Amazon ਉਹੀ ਬਿਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਨੈਵਰ ਡੂ ਫਿਕਸਡ ਬਿਡ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਬਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਡਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। Amazon does not support you ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਬਿਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬਿਡਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ ਅਗੇਨ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਕਲੀਨਰਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ BM plus PM ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ broad modifier and phrase match campaign। budget again $10। so $10 and launch campaign ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ launch ਕਰ ਦੇਣਾ। that's it, that's called broad modifier and phrase match campaign। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ questions note ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I have got couple of more things in campaign manager ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। I need to discuss that। if you have any questions please note down and ask at the end of the session। so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਲਾਸਟ 30 days ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਪਟੈਂਬਰ 30 ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ 80,000 ਬਟ ਕੱਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ 29th of October ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ 120,000। I've spent $240 in this account। $250 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ $2,100 ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਅਚੀਵ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਦੀ। ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 10,000 ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਡ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਰ Amazon ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਈਅਰਬਡਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੈ ਉਹ $3 $4 ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ 100 ਕਲਿੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ $300 ਸਪੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਐਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $300 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਐਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓਗੇ, then you won't be able to survive in this business। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ 30th of October ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 250 ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਆਈਵ ਗॉट $2100 ਇਨ ਸੇਲਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਦਿਸ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਕੈਂਪੇਨ। ਸੋ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਦ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਔਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋਣਾ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ close to $1,492 ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਂਡ $15,000 ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਟੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ। 25 ml ਦਾ ਐਡ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ ਹੈ, 250 ml ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਸ ਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ 10 ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲਿੱਕਸ, ਇਹ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲਿੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ Amazon ਨੂੰ ਐਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕਸ ਲਏ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ 339 ਕਲਿੱਕਸ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ 500 ml ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ 339 ਕਲਿੱਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ $347 ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆ $1.02 ਐਂਡ 87 ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ $4,600। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ PPC ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਜ਼ ROAS, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪੈਂਡ। ਇਫ ਆਈ ਰਨ ਅ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ Amazon ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, I don't look at product, I don't look at their price point, I just look at the impressions, I look at the return on advertising spend, I look at the cost per click, and I look at the click through rate। ਆ ਜਿਹੜਾ CTR ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ click through rate। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? आई नो बहुत नवी इन्फॉर्मेशन है, बट स्टे ट्यून्ड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ what we are trying to understand। ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕਸਟਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਫਟਰ 1 ਆਵਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਯੂ ਅਗੇਨ ਟਾਈਪ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 people have seen your product and none of them have clicked on your product, that mean ਤੁਹਾਡਾ click through rate 0 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ 300 people
looked at your product and no one clicked on it, then your click through rate is 0. ਅਗਰ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਿਆ ਬਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਐਡਸ ਦੇ ਥਰੂ, that means your click through rate will be this 0.03, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ here. So this is the click through rate, sorry not this one, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਹੈ. So which means कि अगर मैं इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਲਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 500 ml ਦਾ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ 22,526. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 22,526 ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 339. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 339. So if I divide 339 divided by 22526, that's it, and multiply by 100, that's it, ਆ ਗਿਆ 1.50 ਤੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1.50%. ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਮੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੇਅਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ 1% ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ, which means ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ 1% ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ that's good, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ is good. ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ 500 ml ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੋਟਲ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ $150 ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 1% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਇਮੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਮਾਸਟਰ ਇਟ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ. ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਮਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ ਹਾਊ. ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 79 ਸੈਂਟਸ, 69 ਸੈਂਟ, $1.13, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸੁਜੈਸਟਡ ਬਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਆਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਜੈਸਟਡ ਬਿਡ ਹੈ $1.11 ਆ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ. ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਸੋ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 414 ਕਲਿੱਕਸ ਆਏ ਨੇ, $427 ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ $4,800 ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਆਈਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ $1.03, ਬਟ ਮੈਂ ਬਿਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ 79 ਸੈਂਟ ਦੀ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਡ ਘੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਮਿਸਟੇਕ. ਵੇਅਰ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੈ 69 ਸੈਂਟਸ, ਬਟ ਐਮਾਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ 69 ਸੈਂਟਸ ਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਯੂ 40 ਸੈਂਟਸ. then what I will do, I will change this bid to
ਈਦਰ 40 ਸੈਂਟ ਔਰ 42 ਸੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ $40 Amazon ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 40 ਸੈਂਟਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ Amazon ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 2-3 ਡੇਜ਼ ਟੂ 35 ਸੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਡਿੰਗ ਘਟਾਤੀ। ਬਿਡਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ Amazon ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਐਡ ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਟ ਦ ਟੌਪ। ਬਟ ਅਗਰ Amazon ਮੇਰੀ ਐਡ ਟੌਪ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ Amazon ਟੌਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ 40 ਸੈਂਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 35 ਸੈਂਟ, 30 ਸੈਂਟ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 25 ਸੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ Amazon ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ 13 ਕਲਿੱਕਸ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ 20% ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ $1.13 ਦੀ ਬਿਡ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ Amazon ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ $1.16। ਟੋਟਲ ਮੈਂ $8 ਲਗਾਏ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Amazon ਮੈਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀਵਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ 500 its bid is 113 cent, but Amazon ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, okay that's fine as well, $1.80। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਫॉर ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਡ ਲਗਾਈ ਸੀ 113 ਬਟ Amazon ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਗੇਨ $1.22, that's fine। ਬਟ ਔਰਕੂ ਕਾਸਟਰ ਆਇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਡ ਲਗਾਈ ਸੀ $1.11 ਤੇ ਮੈਨੂੰ Amazon ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 49 ਸੈਂਟ, which means I can reduce this, so ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੂੰਗਾ, I will make it 60 cents, right? and ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 1 by 1 ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਆਫਟਰ 1 2 ਔਰ 3 ਡੇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ $567 ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਆਈ ਸੀ $6960, ਸੇਲਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ $567 ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਸਪੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਘਟੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਐਸ ਵਧੇਗੀ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ Amazon ਕੀ ਥਿੰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਦੈਨ Amazon ਵਿਲ ਪੁਸ਼ ਮੀ ਅਪ ਇਨ ਦ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਤਾਂ Amazon ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 6 to 8 ਵੀਕਸ ਅਗੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਬਿਕਮਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਰਜਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਲਿੱਕ ਥਰੂ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ Amazon will give you more and more traffic on all of those keywords। So that's how you need to manage your biddings। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, no need to worry about, this is just the beginning, it will take time। PPC ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, it's not a game ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, but we will do a lot of classes on PPC in order to understand it properly। So let's jump to the questions। पाजी, जब ये कैंपेन बनाते हैं BM प्लस PM, इसमें कितने कीवर्ड्स लाइक हमें लेने चाहिए? जैसे आपके कैस्टर ऑयल में 144 है टोटल। Yep, I would तो say not more than 300। एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ज्यादा कीवर्ड लोगे तो उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग बजट तो उसका $10 से $15 रखते हैं, राइट? उससे क्या होगा कि सारा ट्रैफिक जो है ये पहले वाले 10-15 कीवर्ड ले जाएंगे, जो हायर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं। जो ये नीचे वाले कीवर्ड्स हैं, जो बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, उनको ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा बजट ही सारा ऊपर वाले कीवर्ड्स पे लग जाएगा। सो यही रीजन है कि मेरी टीम, जो मैं खुद मैनेज भी करता हूँ, मेरी टीम भी करती है, तो मैंने टीम को बोला हुआ है कि डोंट गो मोर देन इवन 200। उससे क्या होगा कि जो बाकी कीवर्ड्स हैं उनको क्या होता है कि रात को 12 बजे स्टार्ट होते हैं कैंपेन्स, बिकॉज एट मिडनाइट अब बजट स्टार्ट होता है, और
एट द एंड ऑफ द डे जब 11 o'clock या 10 PM तक जो है बजट फिनिश हो जाता है। सो अगर आप ज़्यादा कीवर्ड्स एक कैंपेन में ऐड करोगे तो जो ये बॉटम वाले अच्छे कीवर्ड्स हैं इनको इनको रात को 10 बजे तक इनके पास बजट ही नहीं बचेगा। सो ट्राई टू लिमिट द कीवर्ड्स। अगर आपके पास ज़्यादा कीवर्ड है तो उसका एक नया कैंपेन क्रिएट कर दो ताकि उनको भी उनका बजट मिले। मेक सेंस? शालिन, मेक सेंस? हाँ जी भाजी, हाँ जी, यस। ओके, दैट्स गुड। हेलो। हेलो। हाँ जी भाजी, जतिंदर बोल रहे ਸੀ ਜੀ। हाँ जितेंद्र जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? बस ठीक है जी, ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਓਕੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਸਿਮਲਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਯਪ। ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਕੈਨਵਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟicker ਟਾਈਪ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਮੋ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੋ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 4x6 ਦਾ? 4x6, ਯੈਸ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 4x6 ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਆ ਵੋਂਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ, ਵੀ ਹੈ। ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਲਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਓਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਰਕੋਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕੈਟਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, यस। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। नो वरीज। एनी मोर? भाजी तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था। यप। तो मैं एक्चुअली लिस्टिंग बना रहा हूँ अपनी, यप। लाइक प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं। तो हम्म। जो हमने सेरिब्रो और स्क्रिबल और मैकनेट वाली क्लास में एग्जांपल लिया था वो टेस्ला का था। हम्म। तो टेस्ला में बेसिकली उसका डायमेंशंस वगैरह सब एक है, राइट? तो जैसे अगर कटलरी सेट है या फिर डिनर सेट है, उनकी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे 48, 24 या फिर 12। तो उसमें मतलब सेरिब्रो में हमें किस उससे सर्च करना चाहिए, कटलरी सेट या फिर? नहीं, जैसे जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो कटलरी सेट है वो 15 पीसेज है या 4 पीसेज है या 20 पीसेज है, राइट। तो वो आपको उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। और उसका अगर फीचर है अभी है या लेट्स से इट्स स्टेनलेस स्टील, तो आपको स्टेनलेस स्टील के जो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो वाले सर्च करके आपको कैंपेन्स में इंक्लूड करने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके अगर कोई कार की एसेसरी है उसका कोई स्पेसिफिक कलर है, देन यू नीड टू फाइंड दोज कीवर्ड्स इंक्लूडेड इन द मैग्नेट। सो आपको 100% रिलेटिव रखना है प्रोडक्ट के साथ कि जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वैसे वाले आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। जी बाजी, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कटलरी सेट 24 फॉर एग्जांपल, उसका ना सर्च वॉल्यूम में 0 आ रहा है। दैट्स फाइन समटाइम्स, क्योंकि हीलियम 10 आपको 10 से नीचे जितना भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है उसको जीरो ही दिखाएगा। बट दैट डजंट मीन कि उस कीवर्ड पे लोग सर्च नहीं कर रहे हैं। अब हमारा क्या होता है कि कई बार वी आर सेलिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा, नो वन इज सर्चिंग फॉर दैट, बट वी डूइंग $5,000 इन रेवेन्यू ऑन ऑल ऑफ द on all of the products. So you don't need to worry about that. Just target as many as keywords in your campaigns related to your product, and Amazon ठीक will है find भाजी। a way to target way to give you traffic. राइट। हेलो। हेलो, यस। हाँ जी, प्रकाश बात कर रहा हूँ पाजी, कैसे हो? बढ़िया प्रकाश जी, बढ़िया। आप सुनाएं। बस बढ़िया बढ़िया पाजी। फर्स्ट आपके ऑफ ऑल बहुत सॉरी फॉर क्वेश्चंस द थे ऑल द आप। क्वेश्चंस दैट आई वाज बम्बारिंग इन या फर्स्ट 2 days। यस यस। ओके, तो ये पाजी थोड़ी एक्साइटमेंट समझो कुछ भी, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार
कुछ ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैंने पास में किया हुआ है, बट चलो बेसिक जो क्वेश्चंस है अमेजोन के जो Yep. मैं ग्रुप में पूछ रहा था, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था पाजी कि जैसे मैंने आपके स्टोर्स वगैरह भी देखे हुए, दूसरे बंदे के देखे हुए, तो जो स्टोर नेम बनाते हैं हम, इट कुड बी डिफरेंट देन अवर ब्रांड नेम, राइट? Um, yes, store name can be different, but I recommend you put the same store name as brand name. Okay. It can be And different. आप रख भी सकते हो. There is no hard and fast rule. There is no issue in that. ओके, तो उसके जैसे आप कह रहे हो कि अगर सेम रखो तो अच्छा है, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है? जैसे कोई बंदा स्टोर नेम पे विजिट करता है या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है एज सच, बट ये है कि थोड़ा आसानी रहती है याद रखने में कि आप क्या क्योंकि नाम बहुत हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस नेम भी डिफरेंट यूज कर लिया तो आपके पास 3-4 नेम हो जाते हैं, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है. जस्ट टू मेक इट सिंपल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक नाम रखो. ओके ओके, चलो, मैंने जैसे कल कहा था उसके हिसाब से मैंने वो रजिस्टर तो करवा दिया है नाम, मैंने GS1 बारकोड भी ले लिया है। एंड दूसरा क्वेश्चन, जैसे अभी तो शुरुआत में हमने कंपनी तो रजिस्टर कर दी, पर उसको ट्रेडमार्क करने की उतनी हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है ना? सॉरी, कैन यू रिपीट इट? आपका वॉइस मिस हो गया. हाँ सॉरी पाजी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कंपनी तो मैंने रजिस्टर कर दिया वो A6 कनेक्ट में जाके, यप. तो अब जो ट्रेडमार्क वाला प्रोसेस है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट सम मनी, तो उसका तो उतना अर्जेंट नहीं है ना कि हमें नो करवाना ही करवाना है उतना जल्दी? नो नो, यू डोंट नीड दैट. आपको सिर्फ कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए जो बॉक्स बनाना है, दैट्स वेरी इजी. वो आपको जब आप सोर्सिंग एजेंट को बोलोगे, दे कैन डू इट फॉर यू लाइक फॉर $30, $40, $50. दैट्स इट. आपको अभी ट्रेडमार्क नहीं चाहिए. ओके ओके, और एक और क्वेश्चन, तो जैसे मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च अपने कोर्स में भी करा था, बाहर भी करा था, तो ब्रांड रजिस्ट्री भी जो है उसके बिना हम स्टोर फ्रंट नहीं बना सकते, राइट? स्टोर फ्रंट नहीं बना सकते, राइट? यस. ओके 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 ओके, चलो कोई नहीं, ये सर बेसिक क्वेश्चन यही थे, क्योंकि जी जी पहले जी. बेसिक सेटअप हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, तभी मैं वो क्वेश्चंस पूछ रहा था, बट आई थिंक आई गॉट ऑल द आंसर्स इन अ कोर्स एंड हियर एंड देयर विद द कम्युनिटी, सो Yeah, इट्स गुड। yeah. थैंक यू So पाजी। I recommend you stay a little bit patient. You will see in the next 1 to 2 months you will understand everything. जी 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 पाजी, 100%, हंड्रेड हाँ जी, परसेंट। हाँ जी, और no एक worries. रिक्वेस्ट ये करनी थी पाजी, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी फेसबुक ग्रुप के जो मास्टर क्लास वगैरह हुए हैं, जो लाइव होते हैं फिर आप अपलोड करते हो, तो उसमें पाजी थोड़ा ये था कि नाम वगैरह नहीं थे हर वीडियोस में। तो अब से जब भी कोई वीडियो पाए उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर तो समझ गया, बट जैसे ये वीडियोस है तो उसका हमारा एक टाइटल था कि भाई PPC एड्स, राइट? तो Yep, अगर yep. वीडियो में अगर हमें स्टार्टिंग में ही नाम लिखा होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, तो हमें वो वीडियो पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मुझे PPC रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे ये वाला मास्टर क्लास देखना है। कोर्स जी में तो जी. है ही है, मैं फेसबुक ग्रुप की बात कर रहा था सर। जी जी, ठीक है जी. वो ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे. वो हम लोग जो कोर्स में ऐड कर रहे हैं वैसे वो सारे हाँ नाम हाँ, के साथ ही ऐड करते हैं. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पाजी। नो वरीज. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। हाँ जी. ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ PPC ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ हम्म. ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫੋਨ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। यप. हाँ जी, हाँ जी. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੌਪ ਆਫ ਸਰਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਬੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ. ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੌਪ ਆਫ ਸਰਚ ਐਡਸ. ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪ ਆਫ ਸਰਚ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ the percentage of top of search impressions that campaign received. Eligibility is determined by various factors including campaign status and target status. This metric is available for sponsored brand and sponsored product campaign. ਇਹ sponsored product ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 31% ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ Amazon ਨੇ ਮੇਰੀ 100 ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 31.93% ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਡ ਸੀ ਉਹ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਪੇਜ ਸ਼ੋ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਈ. that's what that metric is. and ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 8% ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 7% ਹੋਈ. ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਨੋ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 4 to 4 ਵੀਕਸ ਅਗੋ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੈਨ ਵਾਂਸ ਯੂ ਸਟੋਰ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। storage fees right now ਮੇਰੇ units I think close to 6 to 7,000 ਨੇ Amazon ਦੇ fulfillment center and we only pay $350 in monthly storage. So ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 500 units ਨੇ you won't even pay $30 a storage in for a month, which is very very cheap. ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? cubic weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। cubic ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚ ਕਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਊਬ? ਨਹੀਂ cubic weight ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ by 1 ਮੀਟਰ by 1 ਮੀਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। that's how you get charged for a storage. ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। no worries. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋ ਗਏ 1 ਵੀਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 600 ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਿੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਿੱਕ 2 ਹੀ ਆਏ ਉੱਤੇ ਬਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੈਟਕॉम ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਂਡ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੂਡਨ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ US Amazon ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ US 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ $19 US ਤੇ Amazon US ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 54 'ਚ ਨਾ 56। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 52, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਟਾਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ 40 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 33 ਵੀ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ? ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਈ $4 US। ਫॉर US ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 25% ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ 23 ਔਰ 24 ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦ Amazon ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰजेस ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰਚ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਖਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੇਸ ਮੈਚ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 4000 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਗਾ 4.8 ਦੇ ਨਾਲ। then there is no reason that product will not sell. ਅਗਰ 4000 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸੈਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਚ ਮਤਲਬ ਐਡ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਸਟ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਵਰਡ ਪਾ ਦਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚੌਥੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਫॉर ਯੂ। ਹੁਣ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੁਣੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਨ ਦ ਮੀਨਵਾਈਲ ਆਈ ਲੁੱਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਟਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ 29 ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 24 ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਕਿ ਐਡਸ ਸਹੀ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ, ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨੋ ਵਰੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਧੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ, ਯੋਰ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ
कर सकती हाँ because I had a call. I think you got wholesale products, so ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ dimensions ਤਾਂ already ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ listings ਦੇ ਵਿੱਚ, so you don't need dimensions. You're doing हाँ जी, so wholesale I products, have right? those dimensions in my listing, but I had a call with my Amazon manager today in the afternoon. Yep. So he wasn't sure and he asked me not to make shipment plan yet until I don't receive the box weight and That's okay. Then just request for them. Then they will give you soon. I think if you have requested it already, they should okay. get back you soon. Yeah, not a big issue. All right. Second question is ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ you advised ਕਿ ਮੈਂ 4 listings ਲੱਭ ਲਾਂ and all together it is 240 units. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 60 units each listing ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 60 units ਦੇ SKUs ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ 4 create ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ I have to ask my sourcing agent ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ separately pack ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂ 4 cartons all together ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ shipment ਚ So ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 different listings ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ I think 120 units each ਹੈ ਹਰ listing ਤੇ 240 units all together one product Yep. ਜਿਹਦੇ ਚ 4 listings ਹੈ 4 are identical listings so I want to go 60 units When you each say listing identical listings, that means कि मतलब हर listing different, right? मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ reviews ਹਾਂ different, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ASINs different ਆ ASINs but different product ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਹਾਂ Okay, product ASINs ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। different ਨੇ, that's fine। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 4 different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ box label ਭੇਜਣੇ ਨੇ and then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ shipping plan ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ itself ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ box ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ units ਨੇ, ਇਸ box 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। Okay, so I just have to wait to hear back from them probably morning ਹਾਂਜੀ, they'll reply yep, me back yep, when once I do this the second point is ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੀਲੀਅਮ 10 ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ I want to work on PPC so ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੇਬਰੋ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੱਸੇ ਸੀ 250 to 300 words ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ PBM ਤੇ PM ਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, that's right, yep, okay yep, all good Paji thank you no worries, no worries। ओके पाजी एक और क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें से मुझे एक और क्वेश्चन दिखा तो जी। ये जो अपने लाइक ट्रेडमार्क नहीं है तो ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी राइट तो Yep. ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है वो लोग भी स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह लगा सकते हैं ना हाँ, स्पॉन्सर्ड एड हर कोई कर सकता है विदाउट ब्रांड एज वेल। ओके प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए और बस। दूसरा पाजी प्रोडक्ट रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन था जैसे मैंने हीलियम 10 तो लाइक आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही वो 7 दिन मनी बैक वाला ट्राई कर लिया था और उस टाइम मुझे वो पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया वाला मैं सिलेक्ट कर रहा था या अमेरिका वाला तो जैसे वहां पे तो जैसे लाइक बड़ी मार्केट है तो कोई भी प्रोडक्ट इजीली 10,000 उसका ना मंथली रेवेन्यू 20,000 50,000 लाख डॉलर तक का है तो ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए एक मिनिमम अपना सेल क्या होना चाहिए मिनिमम रेवेन्यू प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मिनिमम होना चाहिए जी 5,000। आई समटाइम्स गो बिकॉज हम लोग 10 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सब स्टूडेंट्स सो हम लोग 5,000 तक भी ले लेते हैं दैट मीन्स टू से कि अगर इवन इफ वी आर डूइंग 1,500 to $2,000 in revenue for one product a month if we have 10 product we can do 20,000 so minimum आप 5,000 मान के चलिए। ओके और सर्च वॉल्यूम में पाजी जैसे ऑस्ट्रेलियन सर्च मार्केट छोटी है तो सर्च वॉल्यूम भी काफी कम है कंपेयर टू जी यूएस जी जस्ट द रेफरेंस नंबर जी सर्च वॉल्यूम आई वुड से 100 अगर 100 लोग महीने में सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को तो दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम क्योंकि द थिंग इज कि जो सर्च वॉल्यूम है Amazon ऑस्ट्रेलिया का वो ग्रो हो रहा है एवरी मंथ देयर इज अ लाइक एटलीस्ट 20 to 30% इंक्रीज एवरी मंथ क्योंकि eBay के कस्टमर्स Amazon पे शिफ्ट हो रहे हैं सो कहने का मतलब अगर 100 सर्च वॉल्यूम आज है तो जब तक आप अपना प्रोडक्ट लेके जाओगे मार्केट में हो सकता है वो 200 हो जाए जी सो आई वुड से मिनिमम 100 बट उसके अलावा आप कोर्स में देखोगे हमने ये भी बताया है कि वंस यू डू योर प्रोडक्ट रिसर्च आपको ये देखना है कि कम रिव्यू पर ज्यादा सेल कौन कर रहा है फॉर एग्जांपल जी हाँ वो वाला वीडियो देखा भाजी मैंने बिल्कुल अगर 0 रिव्यू पे कोई 3,000 का सेल कर रहा है 2,000 का सेल कर रहा है वहां पर कई सेलर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी वहां ज्यादा है कि आप भी 0 रिव्यू के साथ सेल कर सकते हो।
ओके ओके ओके। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन ये था कि पाजी जैसे मैंने कोई एक और वीडियो भी आपका कोर्स से पहले देखा था, तो कोई कोई ऐसा तरीका है हमारे पास कि हमें पता चले प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर करने से पहले, सोर्स करने से पहले, कि वो वाली प्रोडक्ट में हमारा अमेजोन से कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है कि नहीं? तो सोर्स ऑर्डरिंग करने से पहले हमें पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट में हाथ नहीं डालना, वो आप देख सकते हो सेलर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ओके 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 सेलर ओके, बढ़िया। यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स कैटेगरी करके एक लिंक होगा, वो आपको जी जी देखना है जी कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिनके लिए आपको अमेजोन से रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा, कि जिससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। जी 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 जी। ओके, मैंने सेलर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करा है, अभी तक वो वीडियो तक पहुंचा नहीं हूँ। जी और एक लास्ट वाला क्वेश्चन पाजी, आपका कास्टर ऑयल मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करा, उसके पहले मैंने आपका कोई टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था, तो वो वाली कैटेगरी मुझे बड़ी पसंद आई, विद अदर एसेंशियल ऑयल्स वगैरह। तो उसके लिए पाजी जो बॉटल्स वगैरह आपने बताया था वीडियो में कि ईबे वगैरह से मिल जाएंगे, वो रेंज प्रोडक्ट वाला सप्लायर बताया था, वो सारी गल मेरे याद उससे हो गई। पर दूसरा एक था कि पाजी उसके लिए जो भी बॉटल्स लाके लेबल्स लगा के घर पे प्रेप करना बेटर है कि कोई प्रेप सेंटर अरे सर्विसेज नहीं नहीं, वगैरह घर है? पे यू ओके डोंट नीड ओके एनी प्रेप सेंटर, यू कैन डू इट एट योर होम, दिस अ वेरी बेसिक थिंग। ओके Sure. ओके Just one more thing, Prakash. So we have agreed in our community that we will not disclose any product ideas because अगर आप sell कर रहे हैं, it's well and good. You can जी tell me that that's fine, but I would highly appreciate if every one of us like have their own product ideas. I don't want anyone to get into a trouble of अगर आपने launch किया कोई और कर रहा है. So let's जी have जी जी product ideas disclosed. You can ask me any questions. I'm happy to answer, but product जी ideas will not be disclosed. जी 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 That's पाजी, how. आई कम्प्लीटली कम्प्लीटली, इवन ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं खुद सोच रहा था, पर जैसे ये मेरा पहला मास्टर क्लास है और आपने खुद दिखाया अंदर कि भाई आप ऐसे कास्टर ऑयल, तभी मैंने बोला कोर्स में, नहीं तो मैं आपको प्राइवेट ही मैसेज करता। जी जी, बट मेरा आई मेरा तो अंडरस्टैंड कुछ नहीं है। मैं दैट्स व्हाट। या मेरे जी पास जी 3,000 प्रोडक्ट है। आई शुड बी गुड, बट आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स इवन यू, लाइक नाउ यू आर अ स्टूडेंट एज वेल, जी जी like you guys do something and somebody else copies it, and then you get a lot of competition. We don't want to do that. जी 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 पाजी, आई अंडरस्टैंड 100%। Yes, thank you. No worries. Thank you, Paji. I think I got all my question answered, which is very good. Thank you. No worries, no ਹੈਲੋ, worries. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਅੱਜ ਬਸ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਡੇ ਵੀਰੇ। ਆ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਸਕੇਜੂਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਤੇ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 PM ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਟਕ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਟicker ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਦੇ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਰਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੇ GS1 ਬਾਰਕੋਡ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਟਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GS1 ਬਾਰਕੋਡ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਉਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਾਰਕੋਡ ਮੇਨੀਆ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰਕੋਡ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ GS1 ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, GS1 ਇਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬਾਰਕੋਡਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ GS1 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਕੋਡ ਤੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਟਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਨਾ, ਲਾਈਕ ਬਾਕਸ ਹੀ ਲੋਗੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਟਿਕ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਵਨ ਬਾਕਸ ਫॉर ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ? ਵੈਸੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੁਐਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਵਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਗੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, sourcingsquad.com.au, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀ ਜਾ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗੇਨ ਹਾਂਜੀ, ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼? ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਜਦੋਂ ਕਾਲਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਿਊ ਚੇਂਜ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ Amazon ਕਾਫੀ ਚੇਂजेस ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਜੀ, ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਮੇजेस ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਲੋਗੋ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਾਕਸ ਪੋਸਟ ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਬਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਫ ਬੀ ਬਾਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ Amazon ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਟਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ Amazon ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ Amazon ਦੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਰਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿਸ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਕੋਡ, ਜਸਟ ਬਾਕਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਾਂ? ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 30 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 25 30 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੇਮ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਾਕਸ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ GS1 ਚ ਬਾਰਕੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਸ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੋਗੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ ਨਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਪ। ਸੇਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ਵੀਰੇ। भाजी ਉਹ अलीबाबा पे ना एक दो ਓਕੇ मतलब थैंक यू ਵੀਰੇ। फ्रेट, सॉरी, हेलो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या भाजी बोल। अलीबाबा पे मैंने ना एक दो फ्रेट फॉरवर्ड सॉरी फ्रेट फॉरवर्ड से बात की थी, हाँ जी तो उनको मैंने ओवरऑल वेट एंड ऑल दिया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी कोट दी मेरे को, बोले दैट्स 90 गुड, सेंट दैट्स रियली गुड। और USD DDP। ओके, आप शेयर करो उनका सबके साथ, देन इट विल हाँ बी। जी मैं शेयर करूंगा, बट मैं यही पूछना चाह रहा था, मतलब रिलायबल तो रहता है ना? आम ये एक क्वेश्चन रहता है। हम्म, सबसे पहले तो उनसे ये पूछो कि वो आपको ट्रैकिंग देंगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि ट्रैकिंग अगर नहीं है तो देन इट्स अ रिस्की थिंग, क्योंकि ट्रैकिंग अगर नहीं होगी तो देन हाउ यू विल ट्रैक योर शिपमेंट। एग्जैक्टली हाँ तो ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ और ट्रेड ट्रैकिंग ही या और ट्रेड कुछ भी ध्यान इंश्योरेंस, रखना चाहिए? हाँ जी। ट्रेड इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस देख लें, ट्रेड इंश्योरेंस हैगी है उन्होंने कोल। हाँ एक ये भी चेक कर सकते हो हम्म, कि वो जो एज अ सेलर वहां पर है, शिपिंग एजेंट, वो राइट। उसका ट्रेड इंश्योरेंस है या वेरीफाइड है। तो अगर वो बैजेस हैं तो आई थिंक यू कैन ट्रस्ट। ऐसा हो सकता है कि एक टेस्ट प्रोडक्ट भेज सकते हो, जैसे अगर 10 प्रोडक्ट है तो 9 में 10 में से एक प्रोडक्ट उनके साथ भेज के देखो कि वाकई में एवरीथिंग गोज वेल। इफ इट गोज हम्म, वेल देन आई थिंक या इट्स वेरी चीप। ठीक है भाजी। हेलो नो। भाजी, हैरी बोल रहा। हाँ जी हैरी जी। हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ? हाँ जी ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀਗੀਆਂ, हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। हाँ जी ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਸਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਸਰ ਯਪ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼, ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ then you gonna source the product from the Alibaba or you can source a product from US to ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ AU. ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਬਾਬਾ ਤੋਂ ਸੋਰਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੋਂ। ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਯਪ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਈਨਾ ਟੂ AU ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ Amazon ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਭਾਜੀ GS1 ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਲਸੇਲ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਾਰਕੋਡ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਕੋਡ ਲੱਗਣਾ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Amazon ਦੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ Amazon ਦਾ FNSQ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਡੱਬਾ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਚੈੱਕਡ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਉਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। Thank you ਅਕਸ਼ੇ ਇਜ਼ ਭਾਜੀ। ਹੇਅਰ। ਅਕਸ਼ੇ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਅਕਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੀ ਗਾਟ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਹੈਵ ਡਨ ਲਾਈਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $300 ਇਨ ਅ ਡੇ। he's not here, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਅਕਸ਼ੇ, so that's okay. Let's jump to more question. Gary ji, keep the campaigns ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ broad modifier ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ campaigns ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਏਗਾ ਉਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4000 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ, there is no way ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, especially during Christmas next 2 months. ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ .com.au ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟਲੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ Amazon ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਇਆ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦਾ ਮੇਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਓਕੇ, ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਯੋਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟਿਡ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਈਮੇਲ, ਜਸਟ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਵਟ ਦੈਟ ਇਜ਼। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਲ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਭਾਜੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ
ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 100% ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 1000 ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਚ ਸੇਮ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮ ਆਫ them ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਨੀ ਲਾਈਕ एवरीवन ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਕ 500,000। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ then there is no issue। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਰ ਜੌਬ, then you get no problem। ਮੇਕ ਓਕੇ ਸੈਂਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਸਟਮਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, Amazon ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ FBA ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਦਿਨ 24 to 48 ਆਵਰਸ ਉਹ ਤਾਂ Amazon ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਮੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਘਰੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਸੇਫਲੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਲੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਹੋਲਸੇਲ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ USA ਦੀਆਂ? ਸੌਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀਅਨ ਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ? ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਾਰਕੋਡ ਜਿਹੜਾ Amazon ਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ Amazon ਬਾਰਕੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਐਪਲ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸੈਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਪਲ ਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਐਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਈਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 15 Pro Max ਜਾਂ 14 ਜੋ ਵੀ ਹੈ, 14 Pro Max ਅਗਰ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਐਪਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Amazon ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈਫੋਨ 14 Pro Max ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FNSQ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ FNSQ ਓਕੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। एवरीवन ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰਬਨ ਪਾਊਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਸੈਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ SKU ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਤਾ $49। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SKU ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ Amazon ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Every one of you will get this option। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਰਕੋਡ ਟਾਈਪ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡਿਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਾਰਕੋਡ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ Amazon ਬਾਰਕੋਡ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ Amazon ਬਾਰਕੋਡ ਮਾਈਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। I think now it will make sense। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Yes। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਿਸ? After that's it, then shipping plan ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲਸ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, That's it। So ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Gary ji, congratulations, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ। That's really good। I just saw your message। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, that's really good। I think ਤੁਹਾਡੇ rest of products ਵੀ ਜਦੋਂ receive ਹੋ ਗਏ, I think you will do really really good।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ nice to see ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ I think within next 1 month a lot of our students will be live and will see good success stories। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਡਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸ। ਜਦੋਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੇਬਲ ਉਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਸਬਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 17 ਕਾਰਟਨਸ ਨੇ, 17 ਬਾਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਓਕੇ ਨਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਗੁਰਬਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੰਗਾਈ ਬੈਠਾ, ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਬਾਕਸ ਆ ਵੀਰੇ, 3 ਕਾਰਟਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਆ 80 ਆ ਵੀਰੇ, 80। ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਲਬਨ, ਸਿਡਨੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ। ਓਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਕਸਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਸਟੀਲ ਕੈਪ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਸਟ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਐਫਰਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, FBA ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਘੱਟ ਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪ ਛੱਡ ਆਓ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਕੈਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਲੋਗੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੈਸਟ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰੇ ਹਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜਨਰਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਗੁੱਡ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ओके जी, नो वरीज। हाँ जी जितेंद्र पाजी, प्रकाश अगेन। मेरा एक और क्वेश्चन था जी पाजी, जैसे ये सोर्सिंग स्क्वाड वाले वीडियो में मैं अभी पहुंचा नहीं, वो होगा आज रात में देखूंगा। पर जैसे क्वेश्चन था, जैसे 50 यूनिट वाली हम बात कर रहे हैं, तो वो हर किसी में तो जैसे हमारा प्राइवेट लेवल, जैसे हम प्राइवेट लेवल ब्रांड रजिस्टर करें उसके अंदर सारे प्रोडक्ट बेचेंगे, वो सारों के ऊपर हमारा लोगो होना तो जरूरी नहीं है ना? क्योंकि वो जरूरी नहीं जरूरी, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगो लगवाने जाओगे तो सारी जो इन्वेस्टमेंट में वो बॉक्स में लग जाएगी। आपको सिर्फ एक ही बॉक्स बनवाना है। और जैसे एक अभी जो ब्रांड रजिस्ट्री तो नहीं, चलो जैसे कंपनी रजिस्टर करा जिसका वो कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए डालेंगे, तो वो हर बार नई प्रोडक्ट डाले उतनी बार वो बॉक्स का चक्कर करना है कि सिर्फ कैटलॉग ऑथराइजेशन लेने के लिए ही करना है? दैट्स इट, सिर्फ कैटलॉग ऑथराइजेशन के लिए लेना है और कुछ नहीं करना बाद में। ओके उसके बाद अगर मैं 10 अलग वैरायटी 10 अलग कैटेगरी भी बेच रहा हूँ बट वही नेम के अंडर में, तो मुझे कुछ नया हर बार बॉक्स बनाने की लोड नहीं है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके गुड पाजी, थैंक यू पाजी, थैंक यू। नो वरीज। ठीक है जी, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन एंड देन विल रैप अप। एनी अदर क्वेश्चंस? ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਪਾਓਗੇ? ਭਾਜੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਬੀ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਕਸ, ਬਟ I'll put all of the recordings in the course now. ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਬਾਰਕੋਡਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। GS1 ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ GS1 ਆਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ GS1। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ
GS1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਲਈਏ ਕਿ 50 ਵੀਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 50 10 ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 10 ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 10 ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮੇजेस ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਇਮੇजेस ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਫਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿ Amazon ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਈ ਗੋਟ ਇਟ 10th ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੈਟ ਇਟ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ Amazon ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪ ਨੇ ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈ, ਸਮ ਆਰ ਇਨ ਚਾਈਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਰੈਪਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਕੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਮ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਆਲ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੇजेस ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ 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 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, 1 ਬਾਈ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨਾ। ਆਲ ਕੁਇਕਲੀ ਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ Amazon ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੈਟਾਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਸੈਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੌਂਡਸ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਕਿਚਨ ਨੈਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਅਪਰੂਵਲ ਫॉर ਕਿਚਨ ਨੈਸਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ। ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਫਾਈਲਸ ਹੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਇਮੇजेस ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ 1 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਆ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਇਮੇजेस ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 1 ਬਾਈ ਫਿਰ 1 ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਔਰ ਬਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਪਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੇ ਹੈ। ਸਬਮਿਟ, 100% ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਇਹ ਕੈਟਲੌਗ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 4 ਕਾਲਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ। 2 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1 ਬਾਈ 1 ਇਮੇजेस ਕਰੋ, 100% ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂजेस ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਨਾ ਓਨਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਵੀਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇ। ਐਲਐਕਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਲਐਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਸ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੱਕ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕੀਵਰਡਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਕਾਲ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਕੈਟਲੌਗ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਲੌਗ ਹਾਂਜੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼। ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮਚ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਬਾਕਸਿਸ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਓਕੇ 100 ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 5 ਡੇਜ਼ ਆਪ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ $500,000 ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆ, ਜਸਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਕੈਪ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਵੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕਸ। ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਨੇਜਰ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ WhatsApp ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ? ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਓਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ OTP ਨੰਬਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਨੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਰੀਜ਼। ਬਟ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਫॉर ਅਦਰ ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਯਪ, ਥੈਂਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਰੇ ਡੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਰੇ, ਸੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਬਾਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਓਕੇ 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 15 ਠੀਕ ਬਾਕਸਿਸ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀਰੇ। ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਉਹ GS1 ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਕੈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ।
हाँ जी, यही है जी, करेक्ट। हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स गेट बैक टू इट एंड अपने नਵੇਂ जिन्ने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉन्च किया, सो दे आर डूइंग ग्रेट रिजल्ट्स। सो क्रिसमस इज कमिंग एंड आई होप सारे जने बहुत अच्छी सेल्स करेंगे एंड वी हैव a cracking finish of the year, and then we look forward to 2024. All right, thank you so much everyone for joining in, and I'll see you next week. Thank you, brother. Thank you. Thank you ji, thank you, bye.